السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ اپنی پڑھائی کی طرف پوری توجہ دے رہے ہیں؟ اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حصہ دوم کی 5ویں جماعت کی کتاب ہے، بال بھارتی اردو میڈیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے 9ویں نظم پڑھی تھی، اب ہم 10واں سبق پڑھیں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سبق نمبر 10 ہے اور یہ صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ سبق کا نام ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ یہ سبق ڈاکٹر محمد اسد اللہ نے لکھا ہے۔ پیدائش 16 جون 1958 سن۔ ڈاکٹر محمد اسد اللہ وروڈ، ضلع امراوتی میں پیدا ہوئے، ناگپور میں رہتے ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ وہ ضلع امراوتی میں پیدا ہوئے لیکن ابھی وہ ناگپور میں رہتا ہے۔ وہ انشائیہ نگار اور مترجم ہیں۔ ان کی بہت سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 5 ستمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تاریخ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ پیدائش ہے، جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ان کی زندگی کے حالات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم سبق پڑھیں گے۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تصویر ہے۔ اب ہم نیچے کا پڑھیں گے۔ 5 ستمبر 1888 سن کو مدراس، چنئی کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ترومتی سیتا اور والد کا نام ویرا سوامی تھا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام رادھا کرشنن رکھا۔ بڑے ہو کر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادھا کرشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا۔ اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی۔ 1908 سن میں فلسفے میں ایم.اے. کا امتحان پاس کر کے وہ پریسیڈنٹی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے۔ اپنی قابلیت، سادہ مزاجی اور ملنساری سے وہ طلباء کے دل جیت لیتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر میسور سے کلکتہ ہوا تو الوداع کہنے کے لیے طلباء نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے، یعنی کہ ٹیچر اور مصنف بھی۔ ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے۔ ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے 1952 سن میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔
انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 سن میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے، میں ایک مدرس ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اسٹالن ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپتھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے، آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر دوبارہ منتخب ہوئے۔ 1962 سن میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے تھے۔ 17 اپریل 1975 سن کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہ ہم نے 10واں سبق کو پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ان کی زندگی میں کیا کیا کارنامے کیے اور آپ نے اس سبق سے کیا حاصل کیا، اسے ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اب ہم مشق دیکھیں گے۔ یہ مشق ہے الفاظ معنی۔ فلسفے کا علم جاننے والا۔ اعزازی فعلو، جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنایا گیا ہو۔ جادو بیان مقرر، بہت اچھی تقریر کرنے والا۔ برٹش اکیڈمی، انگلستان میں علم و ادب کا ایک بڑا ادارہ۔ سرفراز کرنا، عزت دینا۔ ڈاکٹریٹ، کسی علم میں مہارت کی وجہ سے دی جانے والی سند۔ وقف کر دینا، لگا دینا، دے دینا۔ سفیر، حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں مقرر کیا ہوا نمائندہ۔ اب ہم مشق دیکھیں گے، سوال جواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم سوال جواب پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی۔ سبق کی مدد سے کھانا پوری کیجیے۔ اب پہلا سوال ہے،
1952 सन में राधा कृष्णन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खाली जगह बनाए गए। तब हम इसमें जवाब लिखेंगे। खाली जगह में आएगा एजाजी फेलू। हमने पढ़ा है ना, देखिए 1952 सन में राधा कृष्णन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एजाजी फेलू बनाए गए। सवाल नंबर 2 है, जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर खाली जगह खुद उनसे मुलाकात के लिए आए, तो खाली जगह में आएगा स्टॉलिन। पूरा मुकम्मल होगा। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर स्टॉलिन खुद उनसे मुलाकात के लिए आए, मिलने आए। अब सवाल नंबर 3 है, 1962 सन में डॉक्टर राधा कृष्णन को मुल्क खाली जगह बनाया गया। इसका जवाब है सदर। 1962 सन में डॉक्टर राधा कृष्णन को मुल्क का सदर बनाया गया। अब चौथा सवाल देखेंगे हम। 17 अप्रैल 1975 सन को दिल की खाली जगह बंद हो जाने से डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया, तो खाली जगह में आएगा जवाब है हरकत। हमने ये सबक में पढ़ा है ना, 17 अप्रैल 1975 सन को दिल की हरकत बंद हो जाने से डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया। ये हमने खाना पूरी देखे हैं। अब इसके नीचे हम देखेंगे एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन कब पैदा हुए? इनका हमको अब जवाब लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। अब सवाल नंबर 1 का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 सन को पैदा हुए। अब दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक किस खानदान से था? नीचे सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम क्या था? अब सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर राधा कृष्णन की कौन सी किताब सारी दुनिया में मशहूर हुई? सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर राधा कृष्णन को कितनी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा? सवाल नंबर 6 है, डॉक्टर राधा कृष्णन को हिंदुस्तान के किस बड़े एजाज़ से सरफराज किया गया? सवाल नंबर 7 है, डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश का दिन किस नाम से मनाया जाता है? ये हमने 6 सवाल देखे पूरे। पहले सवाल का जवाब हम लिख चुके। अब हम ये 6 सवाल का जवाब देखेंगे। ये मैंने सवालात पढ़ी थी पूरे। अब मैं पूरे आपको जवाबात बताती। दूसरे सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से था। तीसरे सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम वीरास्वामी था। चौथे सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन की एक किताब इंडियन फ़िलॉसफी पूरी दुनिया में मशहूर है। पाँचवें सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन को 17 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। छठे सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। सातवें सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश के दिन यौम असातिज़ा मनाया जाता है। ये हमने 7 सवाल के जवाब देखे। अब उसके नीचे हैं मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, तलबा डॉक्टर राधा कृष्णन को क्यों ज़्यादा पसंद करते थे? दूसरा सवाल है, जब डॉक्टर राधा कृष्णन का तबादला मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ तो उनके तलबा ने क्या किया? सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर राधा कृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस वजह से बुलाया गया? हम तीनों सवालात के अब जवाबात लिखेंगे। पहले सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे। वो बेहद ज़हीन थे। अपनी इल्मी काबिलियत और तदरीसी सलाहियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी के मुकाबले में तलबा उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। सवाल नंबर 2 का जवाब है, जब डॉक्टर राधा कृष्णन का तबादला
मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ तो उनके तलबा ने उन्हें अलविदा कहने के लिए तलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। इस तरह तलबा ने अपने उस्ताद से मोहब्बत और अकीदत का सबूत दिया। अब हम तीसरे सवाल का जवाब देखेंगे। तीसरे सवाल का जवाब है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक किताब लिखी जिसका नाम इंडियन फिलॉसफी था। ये किताब पूरी दुनिया भर में मशहूर हुई। इसी बुनियाद पर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। हमने मुख्तसर जवाब देखा है जिसके हमने तीनों सवालात के जवाबात लिख चुके। अब हम इसके बाद मुफस्सिल जवाब लिखिए देखेंगे। मुफस्सिल जवाब लिखिए। अपने इखलाक और सुलूक से डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस तरह रूस के सदर स्टालिन को मुतासिर किया, इसका हम जवाब देखेंगे। जवाब है, रूस के तमाम अफसरान और अवाम स्टालिन से हमेशा खौफज़दा रहते थे और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश किया करते थे। इस बात का स्टालिन को शदीद एहसास होता था। जब मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनकी ज़बान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद देखें, उसके नीचे है, इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। चलिए देखते हैं लफ्ज़ क्या हैं। नंबरात, तालीमात, खिदमात। ये अल्फाज नंबर, तालीम, खिदमत की जमा है। ऐसे ही अलीफ ते लगाकर नीचे दिए हुए अल्फाज की जमा बनाइए। नीचे अल्फाज है, ख्याल, एहसान, तामीर, इल्ज़ाम, शख्सियत। अब ये चंद अल्फाज है दिए हुए, इसमें हमको अलीफ ते लगाना है। तो पहला है बच्चों ख्याल, तो ख्याल में अलीफ और ते मिला लेंगे तो हो जाएगा ख्यालात। उसके बाद दूसरा है एहसान, एहसान में अलीफ और ते मिला देंगे तो हो जाएगा एहसानात। उसके बाद तीसरा है तामीर, तामीर में अलीफ और ते मिला देंगे हो जाएगा तामीरात। चौथा है इल्ज़ाम, इल्ज़ाम में भी हम अलीफ और ते मिला देंगे हो जाएगा इल्ज़ामात। आखिरी है शख्सियत, उसका हो जाएगा शख्सियात। आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या आपने इन अल्फाजों की जमा लिख चुके हैं? अब उसके नीचे है सरगर्मी। पहली सरगर्मी है, अपने उस्ताद के बारे में 10-12 जुमले लिखिए। आपके जो उस्ताद है, टीचर है, मुदर्रिस है, उनके बारे में आपको 10 से 12 जुमले लिखना है। अपने ख़यालात बयान करना है अपने उस्ताद के बारे में। उसके बाद नीचे दूसरी सरगर्मी है, आपके स्कूल में हर साल यौम-ए-असातिज़ा मनाया जाता है। इस तकरीब के बारे में 10-12 जुमले लिखिए। ये हर स्कूल में यौम-ए-असातिज़ा मनाया जाता है, आपके स्कूल में भी मनाया जाता होगा। तो आपको इस तकरीब के बारे में 10 से 12 जुमले लिखने हैं। यहीं पर हमारे 10वें सबक के सवाल जवाब ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ने को समझ में आए होंगे सवाल जवाब और आपने लिखा भी होगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने हम जमात दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।